ત્યારબાદ હવે સાંભળીશું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને। बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल, सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। સુરતમાં વરાછાના ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીનો વધુ એક લેટર બોમ્બ। કુમાર કાનાણીએ વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી પર નિશાન સાધ્યું છે અને GCAS પોર્ટલથી જો કોલેજોમાં પ્રવેશ ફાળવણી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે। પોર્ટલની આખી સિસ્ટમમાં કોઈ જ મોનિટરિંગ ન હોવાથી સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજના સંચાલકો બેફામ બન્યાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે અને સમય મર્યાદા કરતા વહેલા પ્રવેશ ફાળવી દેવામાં આવ્યાની પણ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। આ સાથે તેમણે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજોમાં આડેધડ પ્રવેશ પ્રક્રિયા સામે નારાજગી સાથે મોનિટરિંગ સિસ્ટમ ગોઠવવા માટે માંગ કરી છે। વચેટિયા લોકોના અમને ફોન આવે છે કે બધાને એડમિશન લેવું છે તો અમે તમને અપાવી દઈશું। તો મેં એટલા માટે જ કીધું કે પારદર્શકતા અને સરળતા નથી, અને પારદર્શકતા અને સરળતા જો હોય તો જ એમાં ખોટું ના થાય, ભ્રષ્ટાચાર ના થાય, કોઈ વસ્તુ ના થાય, લોકો હેરાન ના થાય। એટલે મુખ્યમંત્રીના ધ્યાન પર મૂક્યું છે। ખેડાના કપડવંજના પૂર્વ ધારાસભ્ય હજુ પણ પોતાને વર્તમાન ધારાસભ્ય માની રહ્યા હોય તેમ લાગે છે। પૂર્વ ધારાસભ્ય કાળુસિંહ ડાભીએ પોતાના ધારાસભ્ય લેટરપેડ પર મુખ્યમંત્રીને કરી છે રજૂઆત અને પૂર્વ ધારાસભ્યનો ધારાસભ્યના લેટરપેડ પર સીએમને રજૂઆત કરતો આ પત્ર સામે આવ્યો છે। સીએમને લખેલા પત્રમાં વર્ષ 2021-22 અને 22-23માં થયેલા રસ્તાના કામોની તપાસ માટે રજૂઆત કરાઈ છે। કપડવંજ અને કટલાલ તાલુકામાં મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ માર્ગ મકાન હેઠળ મંજૂર રસ્તાઓના કામોમાં ભ્રષ્ટાચારની તપાસની રજૂઆત કરાઈ છે। નડિયાદમાં જોખમી ખાડાને લઈ એમએલએ મેદાને આવ્યા છે। એમએલએ જેટકોના એન્જિનિયરને લખ્યો છે પત્ર અને હવે સીધા જ લઈ જઈએ હવામાન વિભાગની પ્રેસ। બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है और साथ में बनासकांठा के लिए भी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 3, डे 4 और डे 5 की बात करेंगे तो हैवी रेनफॉल की वार्निंग सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन के लिए आज के लिए डे 1 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, द्वारका और कच्छ और दीव के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका और गिर सोमनाथ के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं डे 1 से लेके डे 7 तक उन डिस्ट्रिक्ट में मतलब गुजरात और सौराष्ट्र रीजन के सारे और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो फिशरमैन आज के लिए पूरे एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है
और जो विंड स्पीड होगी वो 35 से 45 के एमपीएच और साथ में गस्टी 55 के एमपीएच के रहने गस्टी विंड रहने का पूर्वानुमान है। अहमदाबाद में क्या रहेगा? अहमदाबाद में आज लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। सर, कौन से सिस्टम के कारण बारिश हो रही है? अभी एक सेंट्रल गुजरात पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण आज जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जहां पे हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग और तापी। और सौराष्ट्र और कच्छ के लिए जहां पर आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, द्वारका, गिर सोमनाथ, कच्छ और दीव के लिए। सर, मानसून कहाँ तक पहुँचा? मानसून जो कल तक का प्रोग्रेस था वो मुंड्रा से होते हुए महसाना तक गया है और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो गुजरात के कुछ और पार्ट्स बचे हुए हैं वहाँ पे प्रोग्रेस का पूर्वानुमान है। कौन सा मुंद्रा? मुंद्रा कच्छ में आया मुंद्रा था। हाँ, तो कच्छ में गई है नहीं। 19 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત આ સાથે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારો, મધ્ય ગુજરાતમાં પણ થઈ શકે છે ભારે વરસાદ। 3 થી 4 દિવસ હજી આ જ પ્રકારે વાતાવરણ રહેશે અને હાલ ચોમાસું કચ્છ વાયા કચ્છ મહેસાણા પહોંચ્યું છે અને બાકીના જિલ્લાઓમાં પણ 3 થી 4 દિવસમાં પ્રવેશ કરી લેશે। તો સૌરાષ્ટ્રમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી છે। ગઈકાલથી જ દ્વારકામાં ધોધમાર વરસાદ જોવા મળ્યો છે। અમરેલીમાં પણ સારો વરસાદ જોવા મળ્યો હતો, ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા। સાબરકાંઠામાં ટામેટા ભરેલી પિકઅપ વાન પલટી ખાઈ ગઈ છે। રેલવે ઓવરબ્રિજ પરથી ખાબકી છે વાન। પિકઅપ વાન 40 ફૂટ ખાડામાં ખાબકી છે। રાજસ્થાનના કોટાના બુંદીથી અમદાવાદ શાક માર્કેટમાં જઈ રહ્યા હતા। 1.5 ફૂટની દિવાલ કૂદીને પિકઅપ ડાલુ 40 ફૂટની ઊંડી ખાઈમાં પડ્યું। पिकअप डालू पलटी खाई जता डालामां रहेल टामेटा वेरविखेर थई गया। चालक सहित पिकअप डालाना मालिकनो बचाव थयो छे। तो पिकअप वान 40 फूट ऊंडा खाडामां खाबकी हती। जो के सारी बात ए रही के चालकनो बचाव थयो छे, परंतु टामेटा भरेली आ पिकअप वान हती अने टामेटा वेरविखेर थई गया, એટલે કે माल सामान बगड़ी गयो छे। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા ઈશાન પાસેથી। જી ઈશાન, અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો? ચોક્કસ કે જે નેશનલ હાઈવે નંબર 8 છે તેમાંથી 4 લેન સિસ્ટમમાં રૂપાંતર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે જે પ્રાંતિજ ઓવરબ્રિજ હતો ત્યાંથી આ જે વાહન જે પિકઅપ ડાલ છે પિકઅપ ડાલ પડી ગયું હતું, જેના કારણે જે ટામેટા ભરેલા હતા ટામેટા બધા ખેતરમાં પડ્યા છે। 40 ફૂટ નીચે આ ટામેટો ખાસ નોંધનીય છે કે સમગ્ર રસ્તામાં કોઈ જાનહાનિ નોંધાઈ જે ટામેટા પાક હતો જે તમામ નષ્ટ થઈ ગયો હતો અને ખેડૂતોને મોટા જે વેપારી છે વેપારીને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થઈ ગયું હતું અને આ અંગે પોલીસે હાથ ધરી છે। જી ઈશાન, આપનો આભાર। શાળા પ્રવેશોત્સવને લઈને છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં રાજકારણ રમાયું છે। જી હા, રાજકારણ ગરમાયું છે। ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ સીએમને પત્ર લખી અને શાળા પ્રવેશોત્સવ પર પ્રહાર કર્યા છે। પત્ર મુદ્દે તેમણે જણાવ્યું છે કે શાળા પ્રવેશોત્સવ સારી શાળાઓમાં થાય છે, તેની અંતરિયાળ વિસ્તારની શાળાઓમાં કરવો જોઈએ અને સાથે જ તેમણે શિક્ષકોની ઘટને લઈને પણ પ્રહાર કર્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે 1300 શાળા એક શિક્ષકથી ચાલે છે, ત્યારે બાળકોના પ્રવેશને લઈને શિક્ષકોનો પ્રવેશોત્સવ પણ યોજવો જોઈએ। શાળાઓનું બાંધકામ સારું કરાવવું જોઈએ અને આ તમામ મુદ્દે તેમણે પ્રહાર કરી અને સારી શાળા બનાવવાની અપીલ કરી છે। આ તરફ ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ ઘનશ્યામ પટેલે વળતો જવાબ આપ્યો। તેમણે કહ્યું કે સારામાં સારા શિક્ષણ માટે પણ સરકાર કટિબદ્ધ છે। રાજ્યમાં ભાજપ સિવાય કોઈ પણ સરકારે શિક્ષણ માટે આટલું કામ નથી કર્યું। સરકારને અપીલ કરીએ છીએ કે શિક્ષણ પર ધ્યાન આપે ને ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારોમાં શિક્ષણ ખૂબ કથળેલું છે। શાળાઓમાં શિક્ષકો નથી, ઓરડાઓ નથી, મધ્ય ભોજનનો પૌષ્ટિક આહાર નથી અને ભૌતિક સુવિધાઓ નથી, ત્યારે તમામ બાબતે સરકાર ધ્યાન આપીને આ ભૌતિક સુવિધાઓ પૂરી પાડે એ જ અમારી લાગણી છે। સાહેબ, આવનારા સમય માટે અને આજના સમય માટેની આ જરૂરિયાત છે સારા પ્રવેશ ઉત્સવ। ભારતીય જનતા પાર્ટી બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ અપાવવામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ મદદરૂપ બને, શિક્ષણનું સ્તર ઊંચું આવે
એના માટેના ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રયત્નો કરી રહી છે. દિલ્હીમાં આપની સરકાર માત્ર શિક્ષણની વાતો કરે છે. એક પણ સ્કૂલની તપાસ કરો, ઝીણવટ ભરેલી, તો સાહેબ કોઈ જગ્યાએ કંઈ શિક્ષણના ઠેકાણું આપણને દેખાય નહીં.